قادیانیوں کا جو ہفت روزہ بدر ہے اس کا 21 جون 1952 کا شمارہ تھا، اور یہاں پہ یہ جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے 2 نمبر جو ان کا خلیفہ ہے اس کے یہاں پہ اس نے خطاب کیا ہوا ہے اور اس کے واقعات یہاں لکھے ہوئے تھے، اور اس کے صفحہ نمبر 4 پہ وہ لکھتا ہے کہ حضرت صاحب کے زمانے میں ایک دوست ہوا کرتے تھے، وہ میرے استاد بھی تھے۔ انہیں حساب میں بڑا ملکہ تھا، مگر ساتھ ہی ان کے دماغ میں کچھ نقص تھا۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ محمدی بیگم والی پیش گوئی ان کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے، اور اس وجہ سے وہ کئی ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے جو تکلیف دہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی قاضی یار کا ذکر کر رہا ہے۔ اب کہتا ہے کہ حضرت صاحب کی عادت تھی کہ بات کرتے وقت بعض دفعہ اپنی ران پہ ہاتھ مارتے تھے، اور حدیثوں میں بھی پیش گوئی آئی تھی کہ مسیح موعود فخذ پر ہاتھ مار کر بات کرے گا۔ بہرحال حضرت صاحب نے جب بھی مجلس میں بات کرتے ہوئے ران کی طرف ہاتھ لانا تو انہوں نے جھپٹ کر آگے آ جانا۔ لوگوں نے پوچھنا کہ آپ کو کیا ہوا تو وہ کہتے کہ معلوم نہیں، حضرت صاحب نے در حقیقت مجھے اشارہ کر دیا تھا۔ اس طرح مجلس میں بہت بدمزگی پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ تنگ آ کر حضرت صاحب نے اسے کہا کہ آپ قادیان سے چلے جائیں۔ انہیں گو کہ جنون تھا، مگر بہرحال عشق والا جنون تھا۔ انہوں نے پہلے تو اڑنا شروع کیا کہ میں نہیں جاتا۔ حضرت صاحب کی عادت تھی کہ جب کوئی تحریر لکھتے تو نیچے خاکسار غلام احمد لکھتے تھے۔ یہ رکا انہیں حضرت صاحب کی طرف سے میرے ذریعے ہی بھجوایا گیا، مگر جب میں نے انہیں رکا دیا تو کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ کون ہے، چنانچہ میں اس حکم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے یہی بات حضرت صاحب سے جا کر کہہ دی، یعنی میں نے یہی بات حضرت صاحب سے جا کے کہہ دی تو آپ نے قلم اٹھایا اور اپنے نام کے آگے مسیح موعود لکھ دیا۔ پھر وہ رکا میں لایا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب تو بڑی مصیبت ہے، اب تو قادیان سے جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ چل پڑے۔ اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ ظہر کے وقت وہ نکل گئے اور پیدل چل کر جالندھر گئے، جالندھر سے ہوشیار پور گئے، ہوشیار پور جا کر پھر قادیان آئے، مگر قادیان کے قریب پہنچ کر پھر گھبراہٹ میں امرتسر یا لاہور چلے گئے، اور تیسرے دن صبح ان سب مقامات کا چکر لگا کر قادیان واپس آ کر کہنے لگے کہ آئندہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے معاف کیا جائے، اور قادیان سے باہر میں نہیں رہ سکتا۔ غرض وہ 2-3 دن میں ہی قادیان سے باہر جو ہے کہتا ہے گئے، پھر واپس آ گئے اور جالندھر سے ہوشیار پور گئے، ہوشیار پور سے واپس آ کر امرتسر اور لاہور گئے، پھر واپس قادیان آ گئے۔ گویا وہ تقریباً 300 میل کا سفر انہوں نے طے کر لیا۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایک دفعہ گرداس پور کے مقدمے میں حضرت صاحب وہیں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ روز مجھے دکھ کرتے ہیں، ان کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ دوست جو ساتھ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ان سے کہا کہ قادیان سے ایک ضروری کتاب لانی اور آپ جائیں اور کتاب لے آئیں۔ چنانچہ پھر اس کو کہتے ہیں بھیجا، اور گرداس پور سے قادیان 100 میل کے قریب ہے۔ عشاء کے وہ گئے اور رات کے 12 بجے تک کتاب لے کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے یہ تدبیر اس لیے کی تھی کہ کسی طرح ان کو وہاں سے نکالے، مگر وہ راتوں رات واپس پہنچ گئے، اور دوست آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں بھجوایا تھا۔ تو یعنی کہ پھر وہ کہتے ہیں وہ گیا ہے نہیں، جو قاضی یار تھا وہ وہیں جو ہے وہ موجود رہا، اس کو بڑی کوشش کی مرزا قادیانی نے بھی نکالنے کی، اور باقیوں نے، لیکن وہ قادیان سے نہیں نکلا۔ آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو
कि मुझे महसूस नहीं हो रही। आवाज़ आ रही है नहीं शाह जी, आपकी आवाज़ आ रही है, वो साराना सिस्टर की आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा यार डबल टैप कर दियो यार, शेयर करो। कोई कादियानी आन, कोई मरदई आन, मिर्जा सीनियर वाले, मिर्जा जूनियर वाले, आओ भाई जल्दी अखाड़ा शुरू करिए फिर। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਐਂਟਾਇਰ ਲਾਈਵ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਮਾਨ 'ਚ, ਚੌਧਰੀ ਉਸਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਖੁਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਦਲਾਇਲ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਪ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਣ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮ ਅਹਮਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ। क्या है कुरान दे या हदीस तो यह कुछ साबित है या गल किधरे लिखी दी है या ये बारे शाह साहब थोड़ी सारी थोड़ी रहनुमाई चाहिए कि मेरे नज़रिए के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक जिथे तक ना मैं उलमा को सुनिया ना कि यह मोतज़िला जिहड़े सन ना उन्हां दा अकीदा हैगा सी कि कुरान जिहड़ा ना ये मखलूक है ते इहनूं खलीफा कहना क्या है इंसाना दे नाल या मखलूक नाल तशबीह नहीं देना। यह मेरा सवाल जी। कुरान नूं मखलूक कहण दा पहला अकीदा इन्हां दा सी मुतज़िला दा, ते बिल्कुल इहदे विच इतज़ाल पाया जा रहा है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕਨਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਖਲੂਕ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੁਫਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। जी शाह जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब एक होर चंद एक सवालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸਨ, ਮਾਅਜ਼ੱਲਾ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਾਫਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸਨ, ਫਾਲਤੂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੁਫਰ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਫਤਵਾ, ਇਹ ਕੁਫਰ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਾਵਤੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਦ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਭਾਈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। जी नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। हो जाएगा जी शायद आवाज़ नहीं आ रही। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਈ ਹੁਕਮ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਵੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਇੰਜ ਕਿਸ ਅਕਾਇਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। आ जाओ भाई मरज़इयो, आओ भाई कोई तबलीग करो भाई, तबलीग करो यार। हाँ भाई ऐसा सा कोई गल तो सुना नवी ताज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह जी वालेकुम सलाम। शाह जी की हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी मेरे नाल ना एक इथोपियन मुसलमान है, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਨਾ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਥੋਪੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਮਾਨੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ 150 ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋਪੀਅਨ ਲੋਗੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ, 2 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ। ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਇੰਝ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਝ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਥੋਪੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜ਼ਸ ਕਰਾਈਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾ ਜੀਜ਼ਸ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇਗੀ, ਟਿਕਟੌਕ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਤਰੀਕਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਉਮਰ असद? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी शेख, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ी अच्छी आपने जो है ये इसके ऊपर तवज्जो दिलाई है कि जिनको नहीं भी ना पता, जो महरूम है मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर लानत डालने पर, वो भी डालें, जिनका ध्यान नहीं पड़ा, मज़ीद लानतों का जो है वो इजाफा हो इसमें। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪੇਨ। ਅਮਾਨ, ਕਤਰ, ਦੁਬਈ, ਸਊਦੀਆ, ਸ਼ਾਮ, ਯਮਨ, ਸੁਡਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 120 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਡਸਕਾ ਤੇ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। शेख मेरा ना इधर दोस्त था, तो वो था एरिथ्रिया का है, तो वो अरबिक स्पीकिंग है वो। तो वो बैठा हुआ था, वो मेरे पास आता जा माइक म्यूट हो गई भाई। हाँ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਓ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਸ ਬੜੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜੇ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਬਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆਂਗਾ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਓ ਬਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਘੇਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਰ YouTube 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। तैमूर भी आ गए हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, जो हुक्म सिर मत्थे ते इंशाअल्लाह ताला राजपूत भाई WhatsApp ते भी ऐड ने, ते मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हां दे तवसल दे नाल जो जिथे तक जा सके इंशाअल्लाह ताला जावांगे, इन्हां दा चेहरा बेनकाब करांगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो एक काम और भी करना जे फिर, जे मेरी मननी जे ते मेरे हुक्म ते टुरना जे, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਜੇ। ਕਈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਮਾਸਲਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਣ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨੂੰ, ਕੋਈ 10 ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੂੰ। ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੁਮਾਸਲਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲਮੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਸਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਉਹਦਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈਓ। ਉਹ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਹੋਣਾ, ਆਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੂੜ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਭਾਈ। ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਸਦ? ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ ਜ਼ਕरुल खंजीर ਅਰਬੀ ਚ ਗਾਲਾਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਤਬਲੀਗ ਜਾਣੀ ਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਦ ਕੀ ਤੇਰੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਬਰਾੜ ਚ ਮੱਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ। ਉਹ ਲੈ ਬਰਾੜ ਚ ਮੱਕੇ ਤੇ ਚਮੱਕਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਰਾਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮੂਤ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸ਼ਰਮੂਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਖਬੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮੂਤ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਾ ਰਜੁਲ ਸ਼ਰਮੂਤ खबीस लईन कज़ाब दज्जाल। ठीक हो गया। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਡੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਡੱਚ ਨਹੀਂ, ਡੱਚ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਰਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਰਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੁਰਗਤ ਕਿੰਜ ਦੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਆਏ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਜੀ ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ 10-12 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਇਮਰਾਨ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋ? ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ऐसा इधर बारिश पै रही है साढ़े वाल, जरा मौसम है जी ऊपर नीचे। अच्छा अच्छा। तो मैं अर्ज करना कि एक बंदा है अपना नहीं, जेड़े पीछे कादियानी बोलते, इश्के इलाही नाम की आईडी है। असल वो जर्मन च ही
अस्सलाम वालेकुम। जर्मन वाले पता इनू की आखना है उन्हें आशलो ਐਸ਼ਲੋ आखना ही बड़ा बड़ा आशलो है। हाँ जी ਐਸ਼ਲੋ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ इटालियन च उस्ताद मुख्तरम मैनू नहीं जे आउंदी रहना मैं इटली च 5 साल हो गए ने परे नहीं आई। ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ इंटरव्यू का कोई नहीं बंदा और तैयार कर लांगे इंटरव्यू लैन लई। ਹਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾਰੀ ਕੌਣ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾਰੀ ਕੌਣ ਮਾਰੀ ਕੌਣ। ਵਾਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਮਾਂ ਫੀ ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਓਏ 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 ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਰਮੇ ਖਾ ਕੀ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਹੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਤਾਡੋ ਕੀਆ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕੀ ਜੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਭਾਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਵੇਖੋ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਬਰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਰਚ ਚੁਰਚ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੇਰੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਘੇਰੋ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਖਬਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕੈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੀਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੁਸਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਤੇ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓ ਹੋ ਫਿਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਣੀ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਨਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੈਰਾਤੀ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਖੈਰਾਤੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੇਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਚ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਨ ਸੋ ਸੀਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਸੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਟੋਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਂਗੇ ਹਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੇਲੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਲਾਨਤ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਵੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ
ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਨਾ ਬਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਓ, 5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜੀਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਕਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਜੂਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੂਸ ਇਟਾਲੀਆ ਦਾ ਜੂਸ। ਮਸਾਇਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਮ। ਹਾਂ, ਮਸਾਇਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਕਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਯਾਰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਅਪਲੋਡ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਏ ਯਕੀਨ ਜਾਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕ ਲਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਲਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਦੀਓ ਸਾਂਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਦੀਓ ਸਾਂਤੋ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਂਤੋ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਂਤੋ ਆਣਾ, ਅਦੀਓ ਸਾਂਤੋ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਦਈਓ, ਉਹ ਮਰ ਜੋ ਕੋ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ। आवाज कट रही है बाबर। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਤਬਲੀਗ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਟਿਕਟਾਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹਨਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਤਲੋ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਖਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਬਚਨੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਹਨਤੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਲਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੰਦੀਰ ਦੇ ਮੂਤਰ ਤੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਲਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਾਕ ਮਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ
ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਵਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੇਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੱਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਹਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਮੋਮਨ ਕਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਂ ਦੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਾਕ ਬਲਾ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਕਾਫਰ ਲੈ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮਾਜ਼ੱਲਾ आंदा है मुर्दा अली को तुम मानते हो, जिंदा अली को तुम छोड़ते हो। तो यानी अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਅਲੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਗੁੱਸਾਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ। ਲਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਾਂਦਰ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਆਂਦਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਰਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗੇ ਨਹਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। बस तबलीग पहुँचानी है भाई, तबलीग पहुँचाओ किसी तरीके। इंशाअल्लाह सैयद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਲੰਗਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਗਾ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੌਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਨਾ है। जी जी मैंने आपको भी बना दिया और ये जो भाई थे उनको भी बनाया। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। आप कमेंट करें, आपको बनाया। ਅੱਛਾ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 5? ये एक मिनट में चेक कर लेती हूँ उसे। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 है, 4 ऑप्शन। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 4 ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ यार रफीक कुल्लो उस्ताद मुख्तलिफ हो जी, यानी बाज दे ऑप्शन। सही हो गया। ਲੋ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਲਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਲਗਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ।
जी बेहतर हो गया जी। अच्छा जी, रशीद साहब आए ने जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, की हाल चाल? जी शुक्र है अल्लाह दा जनाब। शुक्र ही चाहिए। अच्छा जी, सुनाओ फिर कोई तबलीग वगैरह करो जनाब। तबलीग का था की करनी, बस सुन नहीं आए हैं। नहीं कोई सुनाओ, कोई गल सुनाओ फिर। ये सुनना चाहते हैं? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਪਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਕਿ 3 ਕਿ 2? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਨੇ 4 ਕਿ 3 ਕਿ 2? ਹੋਸਟ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। जी जी ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਨੇ? ਜਾਂ ਖਸਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਲਾ ਲਓ, 4 ਕਿ 3 ਕਿ 2 ਕੇ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਯਾਰ। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਬਲੀਗ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਰਸ਼ੀਦ आसिफ भाई अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ देखो, चलो देखो आसिफ भाई। यार असद मैं जी शेख जरा भारू आया जे ਤੁਹਾਡਾ केस है। कौन सा? राशिद साहब बैठे? रशीद? हाँ जी रशीद साहब जी, बिस्मिल्लाह जी। रशीद साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी जनाब। जी भाई जी गाला ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਯਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ 4 ਖਤਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ 2 ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ? ਜੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਜੀ 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 ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਨਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸਦ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ।
ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਪੀੜ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੀੜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖੂਨ ਤੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੀੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਚਲੋ ਖੂਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੀੜ ਆਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਫੇਰ ਗੱਲ, ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀੜ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਰ ਨਾ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 160 ਦਿਨ ਸਨ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ 160 ਦਿਨ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 3-4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਨਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਵੀਰੇ? ਜੀ ਦੇ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਣ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ। ਤੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ? ਕਾਫਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਕਾ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ।
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਢਾਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੰਜ ਖੂਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਮਕਦ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਕਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਖੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆਇਆ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੋ ਜੀ, ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਕਾਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਈ। ਆ ਜਾ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਬਾਈ। ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਜਦਾ ਤੇ ਤਬਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਜਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਅਮਰਤ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? वो चला गया, दोबारा आता तो मैं कॉल पे लेती हूँ। वो भी कादियानी? हाँ जी, कादियानी सन। हाँ जी, ते ठीक हो गया। शेख वो मशवरा करन गया अम्मी नाल 4 शोहरां वास्ते। नहीं 4 शोहरां दा नहीं सी, वो निशान 85 दसन वाला सी। मैं भी यही समझिया सा पहले कि होवे 4 शोहरां वाला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लानत हो मिर्ज़ा सीनियर पे, मुफ्ती मुबशर की माँ पे। चलो नवीं सुन लो। ते शोहर तुहाडी माँ दे होण ते लानत मेरी माँ ते, यह गल नहीं कोई समझे क्यों? असद असद हूं तेरा केस आए। जी जी बिस्मिल्लाह जी। रिया
ਯਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਹ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਠੰਡ ਰੱਖ ਓਏ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਖੜ ਜਾ ਉਹ ਖਲੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਹਰੀਰਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸ ਥੋੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੰਨਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਂਤੀ ਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਜਦੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਟਾ ਮੈਂ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਮੇਰਾ ਖਾਣੀ ਕੁਝ ਆ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਹਾਸੀ ਦੇ ਉਹ ਲਾਨਤ ਪਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਰੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਮੋਜ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਦੱਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਜੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਗਾਂਡ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਜ ਦਾ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਕੀਆਂ ਫੜ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਂਤੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਓਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬਾਨੋ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਨਾਨੀ ਕੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜਾਓ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਬੌਂਡ ਵੀ ਪਾੜ ਗਈ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਘਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੀ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਬਈ ਰਿਆ ਦੱਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਚੱਲ ਦੱਸ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੋਂਡੂ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬੋਂਡੂ ਹੈ ਕਾਲਾ ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਜ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹੀਤਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਦੱਸ ਛੇਤੀ ਕਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਣ ਆਇਆ ਈ ਉਹ ਇਸਮਾਇਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਇਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮਖਾਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਮਰ ਐਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਲੈ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਮਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰਫ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਕਾਲ ਨਾ
ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਦੌੜਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਹੋ ਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਕਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ? ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਕਦ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਮਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਹੈਲੋ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਯਾਰ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹੈਲੋ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਬੈਠੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੋਏ ਕੋਈ? ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਖੂਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਬੜੀ ਆਂਦਾ ਪੀੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮਕਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀੜ ਤੇ ਬਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇਰਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਕਰ ਦੱਸੋ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ। ਗਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਨ ਜ਼ਹੀਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਕੋਲਨ ਜ਼ਹੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਲਨ ਜ਼ਹੀਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਮ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕੋਈ? ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਖੂਸੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਖੋਤੀ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਮਰ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਅਮਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਅਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਧਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਡ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਨਾ ਬਣ। ਇੱਧਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਬੂਟਿਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਸ ਗਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖਲੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਯਾਰ ਸਮਾਈਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਾਣ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਵਲ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਕਮ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੋਲਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੌਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਅਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਦਾਗ ਮਹਿਤੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ, ਜੀਰੁদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਨੇ ਐਲਬਮ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਆਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਸਾ ਪਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਰਮਨੀ ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਜਨਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਬਨ ਗਡੀਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 90% ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯਬਨ ਗਡੀਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੋਰ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। जिन्नू उठाओ आप कैसे हुए जी वो मेरी जी वो फियांसे थी जी मेरी, तो वो फिर मैं उसको जो है जी मुतासर हो के जो है जी हो गया। लाना तुहाडे मर रही हो कुड़ियां। लई कमान ने भी तो दसिया सी ना, लई कमान ने ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੇ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਆਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਾਇਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਕ ਪੂਰੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਕਲਾ ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋੜ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਢੇਰ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਲਮਾ ਤੇ ਨਰੀਨਾ ਤੇ ਸਾਦੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਸੇ ਗਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੂੰਕਿ ਗਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਹੋਣ,
ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਿਵਾਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ। ਭਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਚਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੱਕ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ? ਹੈਲੋ, मिर्जा कादियानी काफर वाली आईडी कौन है भाई? अच्छा चलो बैठ के गुफ्तगू करो, कोई कॉलर होंदा है तो फिर गुफ्तगू अगे बढ़ाने हैं। जी चाचा बूढ़ा जी वेंदे हो पिंडां दे हालात। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਝ। वालेकुम सलाम जी शाहिद भाई। बहुत शुक्र होगा सारा सिस्टर। मुफ्ती साहब आए दूसरे, उनको भी कॉल पे ले लें प्लीज। कौन जे? मुफ्ती साहब है। उस्ताद मुख्तरम उत्ते बैठे जे, अल्लाह वाले हो। चाचा बूढ़ा जी थले भी मुफ्ती साहब आए ने, की हो गया जे? अच्छा फिर ठीक है। चाचे बूटे ने एनका नहीं ना लाई दी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो? जी वालेकुम सलाम। मैं ना थोड़ा जिहा मसरूफ हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं भी काम दे उत्ते ते मैं बस सलाम ही कर लवां। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत, क्या हाल है? ठीक जी वालेकुम सलाम, किबला की हाल है? स्पेशल जी, मैं स्पेशल थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपके लिए आया हूं। जी जी आप बात करें करें। वो एक दो आईडियो से आपके नाम की आईडी है, वहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है यूट्यूब का, तो वो आपकी आईडी है? नहीं जी, मेरी ये वाली आईडी चल रही है, एक और आईडी है वो अभी उसके ऊपर लाइव मेरी बहन है, एक और आईडी है ये मैं कमेंट करता हूँ। तो मैं इसलिए ये मैंने कमेंट किया, जी लिखा है, ये भी ये मेरी आईडी है। यानी टोटल 3 आईडी हैं, तो मेरे नाम की फेक आईडीज बहुत बनी हैं। तो हाँ जी, वो ना मेरा ही पूरा डाटा, पूरी वीडियोस मेरी वो लगा रहे हैं, तो पता नहीं उनके क्या अगराज़ो मकासद है। तो बहरहाल हमारी ये 3 आईडी हैं जी। जी जी तो मुफ्ती साहब असल में उस दिन मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, तो उसमें यूट्यूब का लिंक भी था, तो यूट्यूब का लिंक तो मैंने खोला नहीं है, तो मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह आपसे जो है वो कंफर्म करूँगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट बैक डाली तो वहाँ पर दोबारा जो है वो एक्सेप्ट करने का प्रोसेस था कि अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो तब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी ना। तो मैंने कहा चले मैं इंशाल्लाह आपसे कंफर्म करूँगा कि वो आपकी ही है या जो है कोई मिर्ज़ाई मुरब्बी जो है वो। नहीं, वो बहुत आइडिया तो बहुत है, मैं अभी सर्च करता हूँ ना तो वो एक लंबी चौड़ी लाइन आ जाती है। मैं कहता हूँ यार ये इतनी आइडिया बन गई है, तो वो सब कादियानी बना रहे हैं। हाँ जी जी अच्छा, वो मेरे आज ही ना ज़हन में आ रहा था कि कादियानियों ने ये नया तरीका पकड़ा है
کہ مرزے قادیانی کو سچا ثابت کرنے کا کہ فیک آئیڈیاں بنائی جاؤ. اچھا عامر نذیر صاحب نا میرے میں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے. وہ 2-3 آئیڈیاں تو انہاں دی ریکویسٹ آئی وہ فیک آئیڈیاں. زیار سول دیاں انیاں بڑیاں بن گئیاں. وہ یعنی انہوں نے نیا طریقہ پھڑیا ہے جیڑا بھی منڈا ساڈا اچھا سارا نازیاں بھی کنیاں بن گئیاں. چلو یار انہوں نے چنگا کام پھڑیا ہے تے فیک آئیڈیاں بنا بنا کے دھری جا رہے نے. پتہ نہیں انہوں نے کی کرنیاں نے انیاں آئیڈیاں. مفتی صاحب یہ رپورٹاں مار دے جی کرنا جی انہوں نے جو مرزے کی رپورٹ خراب ہوتی سی نا ٹھیک ہے دوجے نے رپورٹاں مار دے سی انجی انہوں دی بھی رپورٹاں خراب نے. کی ہوئے گا مطلب ہوئے گا کہ رپورٹاں مار کے بھی ایک آئی ڈی بند ہوئے گی تے اسی دوجی آئی ڈی تو کام شروع کر لینے ہیں. دوجی آئی ڈی بند تو تیجی تو تے رپورٹاں نال کی ہوئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا, ککھ بھی نہیں بننا جی. مفتی صاحب وہ صبح جو ہے وہ صغیر بھائی ایسے چودھری صاحب جو ہے وہ نادر کی لائف پہ بیٹھا ہوا تھا نا. ادھر ایک تھا طلت, ایک تو یہ طلت ملک ہے جو بیچارے کو قرآن بھی پڑھنا دیکھ کے نہیں آتا. ایک وہاں پر ایک دوسرا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتا ہے کہ جی میں مرغابی ہوں یہ ہوں. تو اس نے جو ہے وہ بڑی ایک تقریر کی جی حدیث میں آیا ہوا ہے اور وہ گدا ہوگا اور اس میں جو ہے آگ ہوگی اور کھڑکیاں ہوں گی اور اس میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور آپ کے طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے اور فلاں صاحب نے یہ کہا ہے فلاں صاحب نے یہ کہا ہے. تقریباً 11 سے 12 منٹ تک اس نے تقریر کی. ایسے چودھری صاحب نے ان سے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ گدا یہ ہو گیا اور گدے میں آگ ہوگی اور اس میں لوگ بیٹھیں گے اور بادلوں سے اوپر ہوگا اور پانی کے نیچے ہوگا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا طاہر القادری صاحب کوئی حدیث یا قرآن نہیں ہے. جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی میں آئے گا اور وہ صدی کا مجدد ہوگا, احادیث صحیحہ میں آیا ہے, یہ مجھے حدیث بتائیں. کیونکہ اسی بات کی وجہ سے جو ہے میں نے مرزائیت پہ جو ہے وہ اللہ نے ڈال کے اور اسلام قبول کیا ہے. تو نادر صاحب وہ طلت اس کے ساتھ لگا ہوا تھا تو کہتا ہے جی اصل میں مجھے یہ پتا ہے نا آپ نے یہ بات کس کتاب میں پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے نیچے کہا آپ کا نام بھی لیا کہ جی مفتی مبشر شاہ صاحب اگر موجود ہیں تو وہ آ جائیں, یا عامر نذیر صاحب ہیں یا ضیاء رسول صاحب ہیں. ان تینوں کا نام انہوں نے لیا کہ کوئی ہے تو اوپر آ کر جو ہے وہ میری تھوڑی حوالے میں مدد کرے. میں موجود تھا, میں نے کارڈ ڈالی اور ساتھ جو ہے وہ حوالہ لگا دیا. جیسے ہی طلعت مرزائی کی گفتگو ختم ہوئی میں نے کہا چودھری صاحب یہ حوالہ موجود ہے. جیسے ہی چودھری صاحب کا نام لیا ٹھک نیچے اتار دیا, اسی وقت نیچے اتار دیا. اچھا پھر جو ہے وہ ایک 5-10 منٹ انتظار کیے, پھر میں نے کارڈ ڈال کے مائک میوٹ کر کے اور حوالہ سامنے رکھ دیا تاکہ بھائی اس حوالے پر جو ہے وہ یہ دلیل دے سکے. تھوڑی دیر کے لیے جب جیسے ہی دیکھا 10 سے 15 سیکنڈ گزرے نا ٹھک نیچے اتار دیا. اب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی ان کا بندہ موجود ہے. پھر کیا ہوا, اس کے بعد نادر آیا. نادر نے, میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسے چودھری صاحب کو, صغیر صاحب کو, کہ نادر نے آ کے انہیں جو ہے وہ بیوی کی گالی دی, ماں کی گالی دی, کرٹیسائز کیا کہ تو چودھری نہیں, تو یہ ہے, تو وہ ہے, نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہا. لیکن انہوں نے حرف غلط کی طرح اف بھی نہیں کیا کہ یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. صرف طلعت مرزائی سے کہا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ مجھے جتنا کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے آپ کی مذہب میں, کہ نہیں. وہ آگے سے کہتا نہیں جی جب کوئی ایک چونڈی لگاتا ہے تو پھر دوسرے کو بھی حق ہے. اور میں نے کہا انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے, تیرے ساتھ گفتگو کی, پھر جو ہے مفت میں اس کو گالیاں دی. وہ ساری ریکارڈ کر کے اور جو ہے میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں کہ جب یہ گفتگو کرے اور دوسرے کو کہے نا کہ جی آپ کے مسلمان جو ہے اس طرح برا بھلا کہتے ہیں یا گالی دیتے ہیں, ان کے منہ پہ وہ ویڈیو مارنی چاہیے کہ یہ لو تمہارا کردار اور تمہارا کریکٹر جس طرح کہا کنجریاں ان کی ماؤں کو میں کام پہ ہوں تو معذرت کے ساتھ. اوکے اللہ حافظ جی. تو بیابان کے خنزیر کہا, کنجریاں کتیاں کہا, نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح ہو بہو ہر مرزائی اپنے مرزا قادیانی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور الزام پھر ہمارے اوپر لگاتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ تو ایسے چودھری صاحب جو ہے کافی دیر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے.
اب میں نے کہا وہ بیچارے حالانکہ ان کی وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں نے آپ کی جماعت کو چھوڑا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے، کیونکہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، جب میں نے سرچ کیا تو میں نے حدیث کی کتابوں میں کہیں پر یہ صحیح حدیثوں میں یہ حدیث پائی نہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ آگے سے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی نبی کوئی پیشگوئی کرے اور اس کا ثبوت حدیث میں نہ ہو تو کیا وہ جھوٹی ہوتی ہے؟ اب میں نے کہا مرزا قادیانی نے دلیل کے طور پہ خود کہا ہے کہ احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، وہ بھی دلیل سے بات کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو جھوٹ رہا ہے، نعوذ باللہ، اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے حدیث پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن انہوں نے آخر تک کوئی دلیل نہیں دی اور پھر گالیوں پہ اتر آئے۔ اب میں نے کہا یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو، یہ ان کا کردار، یہ پھر آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ قرآن اور حدیث پہ بات کریں، مرزا کی کتاب کا حوالہ سامنے رکھیں، بس ان کو جو ہے وہ کولانج بڑھ جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ پھر سانپ سونگھ جاتے ہیں۔ تو آج صبح جو ہے ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ انہوں نے گالیاں وغیرہ دی، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی مسلمانوں کو کہ ان کو اب لے کے آئیں، ان کو تمام لوگ جو ہے وہ، مفتی صاحب میں آپ سے بھی جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ہوگی نا جو ہم اپنے گروپوں پہ لگائیں اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کہیں کہ بھائی اس ویڈیو کو اپنے اس کے ساتھ سٹیچ کریں اور ان کو چیلنج دیں کہ بھائی آپ آئیں، اپنے بلوں سے نکلیں باہر، آپ آئیں ادھر، دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہو۔ جی حضرت۔ جی جزاک اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو چیلنج کی اپلوڈ کریں، تو یہ سارے دوست بھائی اپنی اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی کے اوپر کوئی 30 سیکنڈ کا کلپ، 1 منٹ کا کلپ نا لازمی اپلوڈ کریں اور چیلنج کریں ان کو کہ آ جاؤ بھائی، نکلو اے سارے قادیانیو مرزائیو، آؤ کرو ڈیبیٹ ساڈے نال کرو بھائی۔ یہ سارے لڑکے جو سن رہے ہیں نا، تو ان میں جو بھی مسلمان ہیں، تو یہ آپ نے یہ کام اس براڈ کے اینڈ کے اوپر کرنا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرات تو میری ویڈیو کو بھی آپ ڈیوٹ کیا کریں، سٹچ کیا کریں، تو اور بھی جو بھی مطلب ہوتا ہے، مجھے تو نہیں یہ چیزیں آتی، تو یہ سارے کام کیا کریں لازم۔ رہی بات گالیوں کی، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، تو عاجز کے پاس راؤنڈ بورڈ کوئی 100 سے زیادہ ویڈیو موجود ہے، 100 سے زیادہ گالیوں والی، جس میں صرف یہ قادیانی گالیاں دیتے آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی چلے جائیں میرا یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، اور آج سے لے کے صرف 4 مہینے اگو کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں ساری، تو ہر ویڈیو میں آپ کو تقریباً گالیاں نظر آئیں گی قادیانیوں کی، جو انہوں نے ہمیں دی ہیں اور مسلمانوں کو دی ہیں۔ کیونکہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے تقریباً مجھے راؤنڈ بورڈ 4 مہینے ہوئے ہیں، تو ہر ویڈیو کو میں نے ریکارڈ کیا ہے اور اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کیا ہے، اور تقریباً ہر ویڈیو کے اندر آپ کو گالیاں ہی نظر آئیں گی ماشاءاللہ۔ تو یہ جو تبلیغ ہے نا، یہ تو ہم پہنچا رہے ہیں دنیا کے کناروں تک، تو تبلیغ تو پہنچ رہی ہے، تو اب دڑا دڑ قادیانی جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جو سائلنٹ قادیانی ہیں، رات کو یہ ایک لقمان نامی قادیانی ہے یا کیا ہے، اس کی بروڈ پہ گیا تھا، جنہوں نے بعض اوقات جو ہے چھلی لگائی ہوتی ہے اور بعض اوقات انہوں نے کیا کچھ لگایا ہوتا ہے، ان کی بروڈ پہ ویسے میں اتفاقاً گیا تھا، کیونکہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جائل بیٹھے ہوئے تھے، وہ گالیاں دیتے رہے، پہلے دیتے رہے، پھر کہتے ہیں کہ جی مفتی اس طرح کرو، جو ہے وہ اپنا نکاح نامہ دکھاؤ نا۔ میں نے کہا یار اب
आगे से अब कुछ कहूंगा तो फिर जो है तुम्हें हजम नहीं होगा। इसलिए ना ये बातें चेक करने के लिए तो इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि तुम मिर्जा साहब की सुन्नत पे अमल करते हुए तुम सब के सब मुखन्नस हो, तुम सब के सब हिजड़े हो, खसी हो। क्योंकि कादियानी ने कहा है ना कि जी सच्चा मोमिन तो वही है जो सच्चा मोमिन खसी होता है। तो मैंने कहा तुम इसलिए मेरा निकाहनामा चेक कर रहे हो कि कहीं पर जो है वो फैसिलिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ऐसे जो है वो बेवकूफ किस्म के मर्दाई है यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शादी मुझे भी इजाजत है, मेरे पास थोड़ा सा इजाजत तो मैंने भी लेनी थी। तो मैं तो यही कहने लगा था कि आप बैठे हैं, तो मैंने जो है ना थोड़ा सा निकलना है साइड पे। तो अच्छा चलें, मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ रखें और दीगर साहिबान। तो हजरत मैं भी बस इजाजत चाहता हूँ, सिर्फ आपके लिए आया था मैं जी तो जी अर्ज़ कर पूछना था इसलिए वजह। जज़ाकल्लाह जी, मुझे इजाज़त है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे भी इजाजत दे दी।